Good morning, students. I am Bharati, your accountancy teacher. Students, today we are going to teach about same chapter is being continued. Before starting this class, we are going to recall the previous class topic. In the previous session, we had saw about chapter 7. Title of the chapter is Company Account. Under this topic, calls in advance, calls in arrears, then forfeiture shares, reissued of forfeiture shares, and capital reserve. So these are all the above topics are completed in the last session. Okay, students, now we can discuss about today to be continued the same chapter, chapter 7, company account, under the topic shares issued at premium, issue of shares for cash in lump sum, issue of shares for consideration other than cash. The first one is the very important topic. What in by issued at premium? When a company issues shares at a price more than the face value, that is nominal value, the shares are said to be issued at a premium. The excess is called as premium amount and it's transferred to securities premium account. Securities premium account is shown under reserves and surplus as a separate heading in the note to accounts to the balance sheet. So it is known as the premium. Premium means excess is called excess value. The face value, that is a nominal value, selling price value compare பண்ணும்போது higher than value இருக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், premium அப்படின்னு சொல்கிறோம். issued at premium. So problem solved to exercise number 15, 16, 17, 19 and 20. We can see the first problem, exercise number 15. Exercise number 15. I will read the question. In this question, shares issued at a premium method. Vishwanath Furniture Limited invited applications for 20,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable. Rupees 2 on application, rupees 5 within a bracket including premium on allotment, rupees 5 on first and final call. There was oversubscription and applications were received for 30,000 shares and the excess applications were rejected by the directors. All the money due were received. Pass the journal entries. So in this method is issue at premium method, but pro rata allotment basis நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. issue at pair அப்படின்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்த ஃபேஸ் வேல்யூ பாருங்கள், நாமினல் வேல்யூ ருபீஸ் 10 இருக்குங்களா, ப்ரீமியம் ருபீஸ் 2 கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃபேஸ் வேல்யூவில் அப்ளிகேஷன் மணி 2, allotment money 5, first and final call 5, so totally 12, but nominal value 10. What in by premium? When a company issues shares at a price more than the face value, it's a nominal value, the shares are said to be issued at a premium. The excess value தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், the excess is called as premium amount. Actually nominal value rupees 10 தான் இருக்குது, பட் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது 12 வருது. அப்போ எக்ஸஸாக நமக்கு எவ்வளோ ருபீஸ், 2 ருபீஸ் கிடச்சிருக்கு. இது நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ப்ரீமியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா. Then there was over subscription. There are two methods pro rata நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். First, what in by pro rata allotment? What in by pro rata allotment? The pro rata allotment அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டூ மெத்தட்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன், தென் another ஒன் இஸ் ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா. when applications are allotted in proportion of shares applied for it is called as pro rata allotment. The excess amount paid over the called up value of a share is known as calls in advance, calls in arrears நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்டர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா issue of equity shares to public through prospects by a public company is called public issue ன்னு சொல்கிறோம். When the share capital is received through installments, that is the first installment is called application money,
the application money must be at least 5% of the nominal value of the share. When the number of shares subscribed is less than the number of shares offered, it is known as the under subscription. It is known as the under subscription. But over subscription means the excess value is known as the over subscription. Actually வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ நாமினல் வேல்யூ நமக்கு என்னவா இருக்குது, ஹையர் தென் வேல்யூவாக நமக்கு காமிக்கிறாங்களா, அதை நம்ம என்னென்னு அலாட் பண்ணும்போது, ஷேர் அலாட் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், when the minimum subscription stated in the prospect has been subscribed for by the public, the company allotted shares. Excess shares தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா, the excess amount paid over the called up value of a share is known as the நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இஷ்யூட் அட் ப்ரீமியம் மெத்தடில் பார்க்க போகிறோம். இஷ்யூட் அட் ப்ரீமியம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, when a company issues shares at a price more than the face value, that is a nominal வேல்யூவோட அதிகமாக ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கிறதால இப்போ நமக்கு ₹2 எக்ஸஸாக இருக்குது இல்லையா இந்த கொஸ்டின்ஸில், the shares are said to be the issued at the premium. இங்கே பாருங்கள், first one application money ₹2 கொடுத்துருக்காங்க. what are the journal entry of application money received? இங்கே பாருங்கள், in the books of Vishwanath Furnitures Limited. So name is given in the books of Vishwanath Furnitures Limited. So journal entries நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். You have to open 5 columns. First one is date, second one particulars, third one ledger folio. Only see the page wise, then debit, then last one credit column. First entry application money received entry. So application 30,000 shares நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு அப்ளிகேஷனோட மணி பார்த்தீங்கன்னா ₹2. ஒரு அப்ளிகேஷன் மணி பார்த்தீங்கன்னா ₹2. அப்போ நம்ம எவ்வளோ அப்ளிகேஷன் நம்ம ரிசீவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம், 30,000 அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்ளிகேஷன் மணி ஆன் 30,000 ஷேர்ஸ் அட் ₹2 பர் ஷேர் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ ஷேர் பாருங்கள், ரிசீவ் ஷேரு 30,000 இன்ட்டு அப்ளிகேஷன் மணி 2. ஸோ வி கெட் 60,000. த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். Then next, the application money issued entry, that is a transfer entry, issued entry. இங்கே பாருங்கள், அதே சேம் அப்ளிகேஷன் மணிலே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக நம்ம எவ்வளோ வந்து நம்ம இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 20,000 ஷேர்ஸ் தான் நம்ம இஷ்யூ பண்ணணும். ஆனால் பட் நம்ம எவ்வளோ ஷேர்ஸ் ரிசீவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம், 30,000 ஷேர்ஸ் ரிசீவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதனால் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி எப்பயுமே நம்ம ரிசீவ்ட் என்ட்ரி காமிச்சாச்சு. த நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி இஷ்யூட் என்ட்ரி, share application account data to share capital account. Journal entry, share application account data to share capital account. Narration, share application transfer to the share capital. ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20,000 ஷேர்ஸ் தான் நம்ம பப்ளிக் இஷ்யூ பண்ணணும். அப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ₹2. அப்போ 20 × 2 40,000. The same value represent for both aspect, debit and credit aspect. Then third entry, this is a over subscription method, pro rata allotment நம்ம போட்டிருக்காங்க இல்லையா, the first entry received entry, then second one entry issued entry. ஸோ ரிசீவ்ட்லேருந்து இஷ்யூடு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 30,000 ஷேர்லேருந்து 20,000 இஷ்யூ பண்ணதை மைனஸ் பண்ணி ரிமைனிங் நமக்கு 10,000 இருக்குது. இந்த நாட் ரிமைனிங் ஷேர் இது எக்ஸஸ் ஷேர், இது எவ்வளோ இருக்குது, எக்ஸஸாக நமக்கு இருக்குது. எவ்வளோ இருக்குது எக்ஸஸ் பாருங்கள், 30லேருந்து 20 நம்ம மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 10,000 நமக்கு என்னது நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸு நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கொஷின்ஸில். there was over subscription and applications were received for 30,000. ஆக்சுவலி 20,000 இஷ்யூ பண்ணோம் பப்ளிக்கு நம்ம சேல் பண்ணுறதுக்கு. பட் 30,000 ஷேர்ஸ்க்கான அப்ளிகேஷன் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், மணியை ரிசீவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ 30,000 20,000 நமக்கு தேவையானது லெஸ் பண்ணினா எக்ஸஸாக நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10,000 ஷேர்ஸு. அந்த சேம் ஷேர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா, ஸோ மணியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உங்களுக்கு அப்ளிகண்ட்டுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம். ரிஜெக்டட் மீன்ஸ் திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணுறது. ஸோ வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி ஆஃப் ரிஜெக்டட் என்ட்ரி, ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ ஷேர்ஸ் எக்ஸஸாக இருக்குது, 30,000 ஷேர்ஸ்லேருந்து 20,000 இஷ்யூ ஷேர்ஸை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸஸ் 10,000. எல்லா வேல்யூமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எல்லா ஷேர்ஸ் எனக்கு அமௌண்ட்டையும் நம்ம அப்ளிகண்ட்டுக்கு திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம், ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம். அப்போ 10,000 ஷேர்ஸ் எக்ஸஸாக இருக்குது. அப்ளிகேஷன் மணி 2. ஸோ 10,000 × 2 20,000. The same value represent for debit and credit column. So money refunded for rejected on applications. Then இப்போ ஃபஸ்ட் என்ட்ரிக்கு அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் மணி யூஸ் பண்ணி 3 என்ட்ரிஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ்டு, தென் செகண்ட் ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி, அப்ளிகேஷன் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஷேர் கேபிட்டல், தென் தேர்ட் என்ட்ரி எக்ஸஸ் ஷேர்ஸை ரிட்டன் டு த அப்ளிகண்ட், ரிஜெக்டட் என்ட்ரி. தென் செகண்ட் ஒன் ₹5 including premium on allotment entry. What is the allotment of
what are the journal entries of allotment at securities premium வரும்போது நம்ம என்ன பண்ண issued at premium வரும்போது what are the journal entry அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா share allotment account data to share capital account to securities premium account கான்செப்ட்னு சொன்னால் allotment பண்ணியை securities premium அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ ஷேர் allotment account data to share capital account to securities premium account ஷேர் allotment அக்கௌண்ட்டு 10,000 நமக்கு எக்ஸஸாக இருக்குங்களா அதோட நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 10,000 இன்ட்டு allotment பண்ணி எவ்வளோ இருக்குது 5 ஷேர் கேபிட்டல் பாருங்கள் 20,000 ஷேர்ஸ் 20,000 எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க 20,000 ஆக்சுவலி 10,000 கிடையாது 20,000 தான் ஏன்னா நம்ம எது வந்து நமக்கு மினிமமாக இருக்கோ அதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு ஸோ 20,000 அங்கே 10 இருக்குது அது மிஸ்டேக்காக இருக்குது ஸோ 20,000 இன்ட்டு 5 1 lakh rupees தென் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20,000 இன்ட்டு இங்கே பாருங்கள் ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூ நமக்கு தெரியாது இஃப் கேனாட் நோன் இந்த ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூ அது நமக்கு அப்படியே பேலன்ஸாக வைங்க இப்போ ஷேர் allotment அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா 20,000 to 5 டெபிட்டில் 1 lakh நம்ம என்டர் பண்ணியாச்சு தென் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் பாருங்கள் இஷ்யூட் ஷேர்ஸ் 20,000 இன்ட்டு இன்க்ளூடிங் ப்ரீமியம் அங்கே மேலேயே கார்னரில் பாருங்கள் சாரி டாப்பில் பாருங்கள் கொஷினில் விஸ்வநாத் ஃபர்னிச்சர்ஸ் லிமிடெட் இன்வைட்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் 20,000 ஷேர்ஸ் ஆஃப் rupees 10 each at a premium of rupees 2 கொடுத்துருக்காங்க ஃபேஸ் வேல்யூ 10 கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீமியம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 2 அப்போ 20,000 இன்ட்டு ப்ரீமியம் வந்து 20,000 to 40,000 கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் காமிங்க டெபிட்டில் ஏற்கனவே நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் 1 lakh rupees இருக்கா ஷேர் allotment 1 lakhலேருந்து 40,000 சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது 60,000 இருக்குது அப்போ இங்கே ருபீஸ் பாருங்கள் allotmentல 5 rupees இருக்குது செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியமில் 2 இருக்குது ஸோ 5லேருந்து 2 rupees மைனஸ் பண்ணினா நமக்கு 3 கிடைக்கும் இந்த 20,000 to 3 மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே 60,000 நமக்கு வரணும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் 20,000 to 3 3 2s are 6 ஸோ 60,000 இங்கே வந்துருக்குங்களா 20 into 3 60,000 ஸோ நரேஷன் allotment money due அதாவது ஷேர் allotment money rupees 5 per share including rupees 2 premium receivable for rupees 20,000 share 20,000 பங்குகளை allotment money 5 rupees சொல்லிட்டு இன்க்ளூடிங் ப்ரீமியம் வேல்யூட நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் ரிசீவ்ட் என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் allotment அக்கௌண்ட் இங்கே கவனிக்கணும் இங்கே நமக்கு ப்ரீமியம் சேர்த்து தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் ஆனால் பட் இங்கே நம்ம ரிசீவ்ட் என்ட்ரி பேங்க்குக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் allotment அக்கௌண்ட் இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஷேர் கேபிட்டல் என்ன இருக்குது பாருங்கள் அந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதணும் சரிங்களா ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் allotment அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் allotment அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் 60,000 இருக்குது பாருங்கள் அந்த 60,000 தான் நம்ம இங்கே எடுத்து காமிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி மணியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி ஆஃப் கால் மணி ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் 30,000 இன்ட்டு கால் மணி 5 rupees ஸோ 30 into 5 சாரி 20 ஷேர்ஸ் தான் நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அப்போ 20 into 5 நாட் 30 இஸ் த ரிசீவ் ஷேர் அப்போ 20 into 5 1 lakh rupees தென் ரிசீவ்டு என்ட்ரி ஸோ கால்ஸ் மணி ரிசீவ்டு on first and final call narration then received entry bank account data to share first and final call money நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் பேங்க்கில் அதை சேவ் பண்ணுறோம் ஸோ கால் மணி டு பி ரிசீவ்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் அண்டு ஃபைனல் கால் இங்கே பாருங்கள் இந்த சேம் வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் 1 lakh the same value represent for debit and credit side ஸோ திஸ் ப்ராப்ளம் வந்து ஷேர் இஷ்யூட் அட் ப்ரீமியம் இது இன்க்ளூடிங் ப்ரீமியம் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் ப்ரோரேட் allotment ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேசிஸில் நம்ம இந்த சம்ஸ் போடுறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரிக்கு 3 entries ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் பண்ணி ரிசீவ்டு தென் செகண்ட் ஒன் இஷ்யூட் என்ட்ரி தேர்ட் ஒன் எக்ஸஸ் ஷேர்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா தென் கொஷின் நம்பர் 16 United Industries Limited issued shares of rupees 10 each at 10% premium payable rupees 3 on application, rupees 4 on allotment including premium, rupees 2 on first call and rupees 2 on second and final call. So journalize the transactions relating to forfeitures of shares for the following situations. First one, Manoj who holds 250 shares failed to pay the second and final call and his shares were forfeited. Then second one, Manoj who holds 250 shares failed to pay the allotment money
and first call and second and final call, and his shares were forfeited. Then third one case, Manoj, who holds 250 shares, failed to pay the allotment money and first call money, and his shares were forfeited after the first call. The first one point, in the books of United Industries Limited, journal entries, first point, when final call money is not paid. Manoj பாருங்க, Manoj who holds 250 shares failed to pay the second and final call and his shares were forfeited. ஸோ செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணியில் அவர் பே பண்ணாதானே அவங்களோட ஷேர்ஸ் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஃபர்ஃபிட் பண்ணுறோம். ஸோ வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஆஃப் ஃபர்ஃபிட்டட்? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஈக்விட்டி, அதாவது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பர்டிகுலர் கால். பர்டிகுலர் கால்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் நமக்கு என்ன பண்ணலைங்க, சாரி செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் காலில் அவர் என்ன பண்ணலை, செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி இஸ் நாட் பெய்ட். கால் மணி அவர் வந்து பே பண்ணலை. எந்த கால் மணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் கால் அப்படின்போது செகண்ட் அண்டு ஃபைனல் கால். ஓகேங்களா? ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டு forfeited ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ forfeited ஷேர்ஸ் வேல்யூ நமக்கு தெரியாது. இஃப் cannot known in the forfeited ஷேர்ஸ் வேல்யூ. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், 1 250 இல்லைங்களா? அப்போ இந்த 250 இன்ட்டு ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், நமக்கு 10 rupeesன்னு இருக்குது. அப்போ 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 2500 நமக்கு டெபிட்டில் வந்துடும். ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி ₹2. ஸோ 250 into 2 500. 2500லேருந்து டெபிட்லேருந்து கிரெடிட் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா, சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது, 2000. ஸோ இந்த திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் forfeited ஷேர். இங்கே பாருங்கள், இந்த 2000 நம்ம கரெக்டாக நம்ம இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 10 rupees இருக்குது, செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் 2 rupees இருக்குது. ஸோ 10லேருந்து 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா வி கெட் 8 rupees. ஸோ 250 ஷேர்ஸ் நம்ம forfeit பண்ணியிருக்கோம், 8 rupees ரிமைனிங். 250 into 8 2000. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ண நம்ம அமௌண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ண அந்த வேல்யூ நம்ம கரெக்டாக இங்கே வரும். ஸோ நரேஷன் இஸ் 250 shares are forfeited. Then second point, Manoj who holds 250 shares failed to pay the allotment money on first call and second and final call, and his shares were forfeited. So since the premium amount is received by the company, premium should not be cancelled. The first இதுக்கு. Then second one பார்த்தீங்கன்னா, when allotment first call money and second and final call money is not paid. ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் மணி, பர்டிகுலர் கால் மணி பே பண்ணலை. இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி அண்ட் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால், there are 3 கால்ஸ்லேயே அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கல, அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணவே இல்லை. சரிங்களா? வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி? ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் ஷேர்ஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். டு எப்பயுமே வந்து ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் தான் நமக்கு வந்து செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் வரும். இப்போ வந்து 2 கால் மணிலையும் பர்டிகுலராக அவங்க என்ன பண்ணலை, பே பண்ணலை. அப்போ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் ஷேர் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டு ஷேர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டு ஷேர்ஸ் forfeited என்ட்ரி. டு ஷேர்ஸ் forfeited என்ட்ரி. ஏன்னா அதில் தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா forfeit பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் அந்த ஷேர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் கால் அண்ட் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அவங்க கட்டலை. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஷேரை forfeit பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷேர் கேபிட்டல் பார்ப்போம். 250 ஷேர்ஸ் தான் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒரு ஷேரோட ரேட்டு ஃபேஸ் வேல்யூ நம்ம நாமினல் வேல்யூ 10 rupees கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 250 10 2500. ஷேர் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் 10% கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இப்போது 10% ₹1 எப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னிங்கன்னா, ஃபேஸ் வேல்யூ நமக்கு 10 இருக்குது. ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது, 10 இருக்குது. எத்தனை பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரீமியம் ருப்பீஸாக கொடுக்காம 10% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி ஹவு டு பி கால்குலேட்டிங் பாருங்கள், 10 into 10%. ஸோ 10 into that is 10/100. 10% எப்படி பண்ணுறோம், 10/100. ஸோ 0 கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேலே என்ன இருக்கும், நியூமரேட்டரில் 1 into 1, டினாமினேட்டரில் 1 இருக்கும். ஸோ 1 into 1 1 இல்லைங்களா? அப்போ என்ன இருக்கணும், ருப்பீஸு 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ ஃபேஸ் வேல்யூ 10ஆக இருந்து 10% இருந்துச்சுன்னா ₹1 எடுத்துக்கணும். ஃபேஸ் வேல்யூ 100ஆக இருந்து 10% இருந்துச்சுன்னா ப்ரீமியம் வேல்யூ ₹10 அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ நமக்கு இங்கே 10% தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நம்ம ப்ரீமியமோட வேல்யூ என்னது, ₹1. ஷேர் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் 250 into 1 rupees. ஸோ 250 into 1 250. நெக்ஸ்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் பாருங்கள். டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். அலாட்மெண்ட் மணி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, நமக்கு மேலே பாருங்கள் ₹4 கொடுத்துருக்காங்க. அப்ளிகேஷன் மணி 10% ப்ரீமியம் பேபிள் ₹3 on application, ₹4 on allotment கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 250 ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அலாட்மெண்ட் மணி 4. 250 into 4 we get ₹1000. ஸோ கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில்
that will be entered in the credit aspect. Then share first call account. Call money or first call money 2 and second and final call money 2. ஓகேங்களா, ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் 250 into 2 500. ஷேர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் 250 into 2 the same value 500. Then share forfeited account. So if you cannot know in this value, ஓகேங்களா, இப்போ டெபிட் லெவலில் இருக்கு பாருங்க. ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ஷேர் ப்ரீமியம் வேல்யூ 2500 ப்ளஸ் 250 2750 இருக்குது. தென் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் ஆட் பண்ணுங்கள். 1000 ப்ளஸ் 500 ப்ளஸ் 500 2000 இருக்குது. ஸோ 2750லேருந்து 2000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? 750. இந்த 750 இங்கே ருப்பீஸில் நம்ம மைனஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே வருதான்னு நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். ஷேர் கேபிட்டலில் 10 இருக்கா, ஷேர் ப்ரீமியம் எவ்வளோ இருக்குது? 1 இருக்குது. அப்போ ருப்பீஸில் டோட்டலாக 11 ருப்பீஸ் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் அலாட்மெண்ட் ருப்பீஸ் 4, ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் ருப்பீஸ் 2, தென் செகண்ட் ஃபைனல் கால் ருப்பீஸ் 2. ஸோ 4 + 2 6, 6 + 2 8. இப்போ 11லேருந்து 8 ருப்பீஸை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? 3 ருப்பீஸ் கிடைக்கும். அப்போ எவ்வளோ ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஷேர்ஸை? 250 × 3 750 வந்துருச்சுங்களாங்க. அமௌண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ண இந்த வேல்யூ ருப்பீஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஈக்குவலாக வரணும். சரிங்களா? திஸ் இஸ் a share forfeited account value 750. So 250 shares are forfeited. Then question number, third point. When allotment, இங்கே third point பாருங்கள். Manoj who holds 250 shares failed to pay the allotment money and first call and second and final call and his shares were forfeited. So Manoj who holds 250 shares failed to pay the allotment money and first call money and his shares were forfeited after the first call. So what are the journal entry? When allotment and first call money is not paid. Heading என்னது? first call money is not paid. எப்போ நம்ம அலாட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணல, கால் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணல, இன்னும் இருக்குமே பே பண்ணலை. ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார், ஷேர் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் டெட்டார், டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட், டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட், டு ஷேர்ஸ் forfeited அக்கௌண்ட். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் அபவுட் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டும் நம்ம போடுறோம். இது என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் கால் மட்டும்தான் வரும், செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் வராது. ஏன்னா அவங்க பர்டிகுலராக ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி தான் நம்ம பே பண்ணலைன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி இஸ் நாட் பே. ஓகேங்களா? ஓகே. ஷேர் கேபிட்டல் 250 into 8 rupees. 8 rupees எப்படி வருது பாருங்க. 8 rupees என்னதுங்க? $250 into 8 2000 rupees. Then securities premium rupees 1. So 250. So totally 2250. Allotment money 4 rupees. 250 into 4 1000. To share first call வந்து 250 into 250 shares. First and final first call money 2. 250 into 2 500. Okay. 2250லேருந்து 1500 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 750. in this value is known as share forfeited account. இங்கே ருப்பீஸ் பாருங்கள். 8 + 1 9 இருக்குது டெபிட்டில். கிரெடிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 4 + 2 6 தான் இருக்குது. ஸோ 9லேருந்து 6 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 3. ஸோ 250 into 3 ருப்பீஸில் மைனஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அமௌண்ட்லேருந்து டேரெக்டாக மைனஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூ ஈக்குவலாக வருது நமக்கு. ஸோ 750. ஸோ திஸ் இஸ் ரேஷன்ஸ் என்னென்னா 250 ஷேர்ஸ் ஆர் forfeited. தென் கொஷின் நம்பர் 17. Question number 17. Kasturi Limited had allotted 20,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 each to applicants of 30,000 shares on a pro rata allotment basis. The amount payable was rupees 1 on application, rupees 5 on allotment, including premium of rupees 2 each, and rupees 2 on first call and rupees 2 on final call. Subin, a shareholder failed to pay the first call and final call on his 500 shares. All the shares were forfeited and out of this 400 shares were reissued at rupees 8 per share past necessary general list. So all the adjustments வந்து இதில் வரக்கூடிய sums இது எல்லா adjustmentsம் இதில் அடங்கியிருக்கு. So all the adjustments including this problem. So first in the books of Kasturi Limited journal entries, we have to open 5 columns. First column date, particular, second one, third one ledger folio, fourth one debit and fifth one credit column.
Okay, first entry, application money received. What are the journal entry of application money received? Bank account debtor to share application account. எவ்வளோ நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க, அலாட் பண்ணியிருக்காங்க 20,000 தான். ஆனால் பட் நம்ம எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், 30,000 ஷேர்ஸ் வந்து நம்ம அப்ளிகேட்டர்ந்து வாங்கியிருக்கோம், அப்ளிகேஷன்ஸை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 30,000 இன்ட்டு அப்ளிகேஷன் மணி 1 rupee. So 30,000 into 1, 30,000. The same value represent for debit and credit. The application money for shares received. So application money in the next entry, transfer entry. Application money transfer to share capital account. So share application account data to share capital account. எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், அலாட் பண்ணிக்கிறது 20,000 ஷேர் தான். அப்ளிகேஷன் மணி ஒரு ஷேரோட அப்ளிகேஷன் மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 rupees. ஸோ அப்போ ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் 20,000 into 1, 20,000. The same will represent for both aspect. Narration, application money transfer to share capital. எவ்வளோ நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், 30,000 அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். எவ்வளோ அலாட் பண்ணியிருக்காங்க, 20,000. ஸோ 30,000 வந்து 20,000 நம்ம மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸஸாக நமக்கு 10,000 ஷேர்ஸ் இருக்குது. இது நமக்கு எக்ஸஸ் வேல்யூவே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அப்ளிகேஷன் மணி கூட போயிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அப்ளிகேஷன் மணி அட்ஜஸ்டட் டுவர்ட்ஸ் ஆன் அலாட்மெண்ட் மணி. ஸோ அப்போ அலாட்மெண்ட் மணி கூட நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது எக்ஸஸாக எவ்வளோ இருக்குது, 10,000 ஷேர்ஸ். ஸோ ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். வாட் ஆர் ஜர்னல் என்ட்ரி? ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு எது கூட போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம், ஷேர் அலாட்மெண்ட் மணி கூட. அப்போ 10,000 இன்ட்டு அப்ளிகேஷன் மணி 1, 10,000 டெபிட் காலத்தையும் 10,000 கிரெடிட் காலத்தையும். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ட்ரிக்கு நமக்கு 3 என்ட்ரிஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நம்ம 3 என்ட்ரிஸ் மேக் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி ரிசீவ்ட் என்ட்ரி, தென் செகண்ட் ஒன் என்ட்ரி இஷ்யூட் என்ட்ரி, தேர்ட் ஒன் எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடியதை அலாட்மெண்ட் பண்ணி கூட போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். தென் ஃபோர்த்து ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். ஏன்னா இன்க்ளூடிங் ப்ரீமியம் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இன்க்ளூடிங் ப்ரீமியம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்க்ளூடிங் ப்ரீமியம் வந்து 2 rupees கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் 20,000. இதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே நம்ம அலாட்மெண்ட் ஷேர் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ரிசீவ்ட் என்ட்ரி ஆனால் ஷேரை மல்டிபிகேஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எவ்வளோ ஷேர்ஸ் நமக்கு இஷ்யூ பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ ஷேர்ஸ் நம்ம அலாட் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் மல்டிபிகேஷனுக்கு. ஸோ ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் 20,000 இன்ட்டு அலாட்மெண்ட் மணி 5. ஸோ 20,000 into 5 we get 1 lakh. டெபிட் கார்டில் என்டர் பண்ணிக்கோங்க. தென் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நமக்கு தெரியாது. டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் 20,000 ஷேர்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டு 2, 20,000 into 2, 40,000. 1 lakhலேருந்து 40,000 டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா 60,000 நமக்கு கிடைக்கும். இன் திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இப்போது டெபிட்டில் ஷேர் அலாட்மெண்ட் வந்து 5 rupees இருக்குது, செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் 2 rupees இருக்குது. ஸோ 5லேருந்து 2 rupees மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 3 rupees. ஸோ 20,000 into 3 மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணாலும் இந்த அமௌண்ட்லேருந்து 1 lakhலேருந்து 40,000 டிடெக்ட் பண்ணாலும் வரக்கூடிய வேல்யூ சேமாக இருக்கும். அலாட்மெண்ட் மணி டியூ வித் இன்க்ளூடிங் ப்ரீமியம் நரேஷன்ஸ். தென் ரிசீவ்ட் என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். ஆக்சுவலி வந்து நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா 1 lakh rupees இங்கே இருக்குது. பட் நம்ம ஏற்கனவே 10,000 வந்து நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அலாட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அலாட்மெண்ட் பண்ணி கூட வந்து இந்த எக்ஸஸ் வேல்யூ அதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், 90,000. ஸோ 90,000 ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் ஆஸ்பெக்ட். அலாட்மெண்ட் மணி டு பி ரிசீவ்ட். தென் கால் மணி ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 20,000 into call money to 40,000. And the same value represent for debit and credit column. Narration first call amount due. Then received entry எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். லாஸ்ட்டாக பாருங்கள், ஷேர் ஹோல்டர் ஃபெயில் டு பே த ஃபர்ஸ்ட் கால் அண்ட் ஃபைனல் கால் ஆன் ஹிஸ் 500 ஷேர்ஸ். எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து கட்டாமல் விட்டாங்க அவங்க, 500 ஷேர்ஸ்க்கான அமௌண்ட்டை அவங்க ரீபே பண்ணவே இல்லை. அப்போ நம்ம ரிசீவ்ட் என்ட்ரியில் தான் என்ன பண்ணணும், எவ்வளோ ஷேர்ஸ் நம்ம பே பண்ணாமல் இருக்குன்றதை மைனஸ் பண்ணி ரிமைனிங் வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுறோம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட். ஆக்சுவல் ஷேர்ஸ் ஆஃபர் வந்து 20,000 ஷேர்ஸு. இதில் 500 ஷேர்ஸ்க்கான அமௌண்ட்டு பே பண்ணாமல் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ 500 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் 19,500. So 19,500 into 2 we get 39,000. The same value represent for debit and credit column. Narration first call money received for shares. Then second call money, second and final call entry. Share second and final call account debtor to share capital account. So 20,000 into share second and final call money 2 rupees. So 40,000 we get. The same value represent for debit and credit column. Narration second and final call money due. Then received entry
பேங்க் அக்கௌண்ட் debtor to share second and final call account. இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 500 ஷேர்ஸ் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால்லையும் நம்ம என்ன பண்ணலை, ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலை. அப்போ அதையும் வந்து அவங்க ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பே பண்ணாமல். அப்போ 20,000 ஷேர்ஸ் வந்து 500 ஷேர்ஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 19,500 அப்ளிகேஷன் மணி, சாரி செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி ₹2. ஸோ 19,500 into 2 we get 39,000. The same value represent for debit and credit column. Narration, second and final call money received for at 19,500 ஷேர்ஸ்க்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ₹2ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த சம் வந்து ப்ரோரேட் அலாட்மெண்ட் பேசிஸ். இது ப்ரோரேட் அலாட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ்டு என்ட்ரி காமிச்சிருக்கோம், தென் செகண்ட் ஒன் இஷ்யூடு என்ட்ரி. ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ எக்ஸஸாக இருக்கோ அந்த மணியை நம்ம அலாட்மெண்ட் பண்ணி கூட போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இது தேர்ட் என்ட்ரி. தென் ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஃபோர்த்து, தென் ரிசீவ்டு என்ட்ரி ஃபிஃப்த் என்ட்ரி. தென் கால் மணி ஃபஸ்ட்டு காலையும் நம்ம 500 ஷேர்ஸ் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரீபே பண்ணாமல், அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணி பேங்க் ரிசீவ்டு என்ட்ரியில் காமிக்கிறோம். அதேமாதிரி செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் காலையும் 500 ஷேர்ஸ் நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல் கட்டாமல் இருக்கிறதால அதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மைனஸ் பண்ணி ரிசீவ்டு என்ட்ரியில் காமிக்கிறோம். த நெக்ஸ்ட் forfeited entry. ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட். ஏன்னா பர்டிகுலர் காலில் ஃபர்ஸ்ட் கால்னு இருக்குது, செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால்னு இருக்குது. ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டு ஷேர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டு ஷேர் forfeited அக்கௌண்ட். இதில் வந்து ஷேர் forfeited வேல்யூ மட்டும் தான் நமக்கு தெரியாது. இஃப் cannot known in the ஷேர் forfeited வேல்யூ ஒன்லி. ஓகேங்களா? எவ்வளோ ஷேர்ஸை forfeit பண்ணியிருக்காங்க, forfeitures ஆஃப் 500 ஷேர்ஸ். ஏன் அப்படின்னா ஃபார் நான் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அண்டு டியூ மணி இருக்குது நமக்கு, ஃபர்ஸ்ட் அண்டு ஃபைனல் கால் மணி இஸ் டியூ இல்லைங்களா? ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு 500, ஃபேஸ் வேல்யூ 10. ஸோ 500 into 10 5,000 டெபிட் கார்டு நம்ம என்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி எவ்வளோ இருக்குது, ₹2. 500 into 2 1000. ஸோ கிரெடிட் கார்டு என்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஷேர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அதே சேம் வேல்யூ ₹2 தான். ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500 ஷேர்ஸ் தான். ஸோ ₹1000. இப்போது டெபிட்லேருந்து கிரெடிட் வேல்யூ டோட்டல் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி வந்த வர வேல்யூவும் ருப்பீஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அந்த வேல்யூ நமக்கு forfeited வேல்யூ சேமாக காமிக்கணும். டெபிட்டில் 5,000 இருக்குது, கிரெடிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கால் மணி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 2,000 இருக்குது. ஸோ 5,000 2,000 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 3,000. இந்த 3,000 தான் என்னென்னா இந்த வேல்யூஸ் known as forfeited ஷேர் வேல்யூ, அதாவது ஷேர் forfeited வேல்யூ. இங்கே வந்து நமக்கு ஷேர் கேபிட்டல் ஃபேஸ் வேல்யூ 10 இருக்கா, ஃபர்ஸ்ட் கால் 2 இருக்குது, ஃபைனல் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் 2 இருக்குது. ஸோ 10லேருந்து 4 வந்து நம்ம 2 + 2 4, கால் மணி ₹4 ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி. 10லேருந்து 4 மைனஸ் ஆச்சுன்னா 6. ஸோ 500 into 6 3,000. ஸோ in this value is known as share forfeited value. Narration is forfeitures of 500 shares for non-payment first and second call. The next entry, reissued entry, reissued of forfeited entry. What are the journal entry of reissued of forfeited shares? Bank account debtor, share forfeited account debtor to share capital account. இப்போது இதுலேயும் நமக்கு forfeitedோட ஷேர்ஸ் forfeitedோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது. ஸோ பேங்க் ஃபஸ்ட்டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபில் பண்ணலாம். ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குனாக்க 400 இருக்குது. எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு, எவ்வளோ ரீஇஷ்யூ பண்ணாங்க, எவ்வளோ forfeit பண்ணாங்க நமக்கு 500 forfeit பண்ணுறாங்க. ஆனால் பட் எவ்வளோ ரீஇஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க, ரீசேல் பண்ணியிருக்காங்க 400 ஷேர்ஸ் தான். ஸோ வாட் அபவுட் ரிமைனிங் 100 ஷேர்ஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது, அதோட கெயின் நமக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா? பேங்க் அக்கௌண்ட் 400 ஷேர்ஸ் தான் ரீஇஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. அமௌண்ட் வந்து நமக்கு ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து 10ன்னு வந்து forfeit பண்ணியிருக்கோம், பட் ரீசேல் பண்ணும்போது ₹8 தான் நம்ம ரீசேல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 400 into 8 3,200. தென் ஷேர் forfeited வேல்யூ நமக்கு தெரியாது. ஷேர் கேபிட்டல் 400 into 10 400 into இங்கே பாருங்கள், ஷேர் கேபிட்டல் வந்து எவ்வளோ நமக்கு, ஓகே 400 into இது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது. இங்கே பாருங்கள் 408 வந்து நாங்கள் 3,200. அவங்களே நமக்கு எவ்வளோ forfeit பண்ணியிருக்காங்க, ஷேர் கேபிட்டலோட வேல்யூ நமக்கு 3,600 இருக்குது. ஸோ 3,600லேருந்து இந்த பேங்க் இருக்குல்ல ரீஇஷ்யூட் என்ட்ரி மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ரிமைனிங் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது, 400 கிடைக்குது. இது ரீஇஷ்யூட் ஆஃப் forfeited ஷேரோட வேல்யூ. இங்கே forfeitedல வந்து forfeitedன்ற வார்த்தை வருது பாருங்கள், ஷேர் forfeited, அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ஆகவும் செகண்ட் ரீஇஷ்யூட் பண்ணக்கூடிய வரதில் ஷேர் forfeited வரது நம்ம ஈக்குவேஷன் 2ஆகவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 அப்படிங்கிறது கெயினாகவும் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ங்கிறது லாஸாகவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு எவ்வளோ forfeit பண்ணுறாங்களோ அதே சேம் ஷேரை ரீஇஷ்யூட் பண்ணால் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஃபார்முலா டேரெக்டாக நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி கேபிட்டல் ரிசர்வ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சலாம். வாட் ஆர் த ஃபார்முலா ஆஃப் கேபிட்டல் ரிசர்வ்? கெயின் மைனஸ் லாஸ், கெயின் மைனஸ் லாஸ்.
ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதே ஷேரை ரீஇஷ்யூ பண்ணலை, அதே ஷேரை நமக்கு ரீசேல் பண்ணலை. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் நம்ம போட வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் த ஃபார்முலா ஆஃப் கேபிட்டல் ரிசர்வ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் forfeited டிவைடட் பை forfeited ஷேர்ஸ் இன்டூ ரீஇஷ்யூ ஷேர். இப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் forfeited வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3000 இருக்குது. ஸோ 3000 டிவைடட் பை forfeited எவ்வளோ forfeited பண்ணியிருக்காங்க, 500 ஷேர்ஸை பறிமுதல் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இன்டூ ரீஇஷ்யூட் பண்ணது எவ்வளோ, 400 தான். இப்போ நம்ம 0 கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரிமைனிங் நமக்கு விக்கெட் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2400 rupees நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் என்னது, இது நமக்கு கெயின் ஆன் ரீஇஷ்யூ ஷேர்ஸ்க்கான வேல்யூ இது. வாட் ஆர் த ஃபார்முலா ஆஃப் கேபிட்டல் ரிசர்வ், கெயின் மைனஸ் லாஸ். ஸோ தேர்ஃபோர் லாஸ் ஆன் ரீஇஷ்யூ 400. 2400லேருந்து 400 நம்ம மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா we get rupees 2000. So இது net gain transfer to the capital reserve. So what are the journal entry of capital reserve account? Share forfeited account debtor to capital reserve account. Capital reserve account. ஓகேங்களா, இந்த லாஸ்ட்டாக ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி நமக்கு forfeited என்ட்ரி, செகண்ட் என்ட்ரி ரீஇஷ்யூட் என்ட்ரி. வில் கம்பேர் டு forfeited அண்ட் ரீஇஷ்யூட் ஆஃப் ஷேர்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணி நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், கேபிட்டல் ரிசர்வ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்ன்றதால் இமீடியட்டாக நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். சரிங்களா, வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி ஆஃப் கேபிட்டல் ரிசர்வ், ஷேர் forfeited அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் 2000. ப்ராஃபிட் ஆன் ரீஇஷ்யூ ஆஃப் forfeited ஷேர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட். தென் கொஷின் நம்பர் 18. கொஷின் நம்பர் 17 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே நமக்கு அதில் வந்திருக்கு இல்லைங்களா. அப்ளிகேஷன் மணி அதாவது ப்ரோரேட் அலாட்மெண்ட் பேசிஸில் ரிசீவ்டு, இஷ்யூடு, எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை அலாட்மெண்ட் பண்ணிட்டு போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாட்மெண்ட் மணி, கால் மணி, forfeited, reissued and capital reserve ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். தென் 18 சம் பாருங்கள், sorry 19 sum, the same model தான் 18 sum. You can try to do the sum. Do the sum. Question number 19, issue of shares for cash in lump sum method. என்ன மெத்தட் இது, issue of, what are the method, issue of shares for cash in lump sum. Abdul Limited issued 50,000 shares of rupees 10 each payable fully on application. Past journal entries, if shares are issued, first one issued at a par, then second one issued at a premium of rupees 3 per share. So there are two cases கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து issued at parல, then second one premium வந்து மெத்தட் யூஸ் பண்ணி போடுறது. In the books of Abdul Limited journal entries, date, particulars, ledger folio, debit, credit. So bank account debtor to share application account. What are the journal entry, issued entry க்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு issued at parனா ரிசீவ்டு என்ட்ரி வரணும். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறோம், அந்த மணியை ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. ஸோ issued at parல ரிசீவ்டு என்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு, பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க, 50,000 ஷேர்ஸ். ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ, 10. 50 into 10, 5 lakhs. The same value represent for debit and credit aspect. Narration, application money to be received. Then application money transfer to share capital. So what are the journal entry of transfer entry, அதாவது issued capital entry பார்த்தீங்கன்னா share application account debtor to share capital account. The same amount will represent for both aspect. Narration, application money transfer to share capital account. Then second one, at a premium of rupees 3 per share. Premium மெத்தடில் நம்ம போடுறோம். In the books of Abdul Limited journal entries, date, particulars, ledger folio, debit, credit. What are the journal entry of first application money received? ஏன்னா நமக்கு வந்து ப்ரீமியம் என்ட்ரி வருது பாருங்கள். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் 50,000 இன்ட்டு இங்கே வந்து நமக்கு rupees 3 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அப்போது ப்ரீமியம் வரும்போது நமக்கு என்ன பண்ணோம், எக்ஸஸ் வேல்யூ காமிக்கும் இல்லையா. ஃபேஸ் வேல்யூ 10 + 3, ஸோ டோட்டலி 13 rupees எவ்வளோ, நமக்கு 13. அப்போது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் 50,000 into 13. We get 6,50,000. The same value represent for debit and credit aspect. Narration, application money received. Then share application account debtor to share capital account to securities premium account. Share application account
எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு 50,000 into 13 we get 6,50,000. தென் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ? செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் வந்து 3 rupees. அப்போ 50,000 into 3 50,000 into 3 1,50,000. 6,50,000 1,50,000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 5 lakhs நமக்கு கிடைக்கும். இந்த 5 lakh பாருங்கள், ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்து நமக்கு வேல்யூ தெரியாது. 50,000 இன்ட்டு இங்கே நம்ம ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட்டில் 13 rupees இருக்கா, இங்கே என்ன இருக்குது செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் 3 rupees இருக்குது. 13லேருந்து 3 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா we get remaining 10 rupees நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த 10 rupees 50,000 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 5 lakhs இருக்கும். அப்போ அமௌண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணால் வரக்கூடிய வேல்யூவை இந்த ருப்பீஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அந்த சேம் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். நரேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர். தென் லாஸ்ட் ஒன், இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஃபார் கன்சிடரேஷன் அதர் தென் கேஷ். Paradise Limited purchased assets of rupees 4,40,000 from Suguna Furniture Limited. Suguna Furniture Limited. Paradise Limited purchased assets of rupees 4,40,000 from Suguna Furniture Limited. Suguna Furniture Limited இருந்து Paradise Limited வந்து 4,40,000 சொத்து மதிப்புள்ள சொத்துக்களை வாங்குறாங்க. It issued equity shares of rupees 10 each fully paid in satisfaction of the claim. So what entries will be made if such issue is first one issue at par and second one issue at premium of rupees of 10% அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. 10% கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ 10 இருந்ததுன்னா நம்ம rupees 1 ப்ரீமியம் வேல்யூ நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். The first one case when shares are issued at par. When shares are issued at par. What are the journal entry? எப்பயுமே நம்ம ரிசீவ்ட் என்ட்ரி தான் நம்ம காமிப்போம். பட் இங்கே அசட்ஸ் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதில்ல. நமக்கு என்ன வாட் கம்ஸ் இன் அசட்ஸ் இஸ் இன்கமிங் இல்லையா. ஸோ இப்போ யார்கிட்டேருந்து நம்ம வாங்குகிறோம், அதை சுகுணா ஃபர்னிச்சர் லிமிட்டட் நம்ம வாங்குகிறோம். ஸோ அசட்ஸ் இஸ் இன்கமிங். யார்கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னா சுகுணா லிமிட்டட்னு வாங்குகிறோம். இங்கே சுகன்யான்னு கொடுத்துருக்காங்க, சுகுணா தான் அதுக்கு கரெக்டான நேம் சுகுணா. அசட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சுகுணா ஃபர்னிச்சர் லிமிடெட் அக்கௌண்ட் 4,40,000. The same value represent for debit and credit side. Then Suguna Furnitures Limited account debtor to equity share capital க்கு transfer பண்ணுறோம். So 4,40,000. The same value represent for debit and credit side. What are the narration? Issue of 44,000 shares of rupees 10 each fully paid. இப்போ 44,000 into 10 4,40,000. Then second one case issued at a premium. When shares are issued at a premium of 10%. Premium of 10%. What are the journal entry? Assets account debtor to இங்கே கொஷினில் வந்து சுகுணான்னு கொடுத்துருக்காங்க, பட் ஆன்சரில் சுகன்யான்னு கொடுத்துருக்காங்க. கொஷின்ஸ் என்ன இருக்குன்னா சுகுணான்றதையும் நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க, சரிங்களா. ஸோ சுகுணாஸ் ஃபர்னிச்சர்ஸ் லிமிடெட் அக்கௌண்ட் 4,40,000. 44,000 into 10 4,40,000. Suguna Furnitures Limited account debtor to equity share capital account to securities premium account. Equity shares capital value நமக்கு தெரியாது. Suguna Furnitures Limited 44,000 into 10 4,40,000. Then securities premium account 40,000 into 10% கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ 10% அப்படின்னா 10 rupees வந்து நாமினல் வேல்யூ. ஸோ 10 into 10%. ஸோ 10 into 10%, that is 10 by 100. ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ₹1 கிடைக்கும். அப்போ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியோட வேல்யூ ₹1. ஃபேஸ் வேல்யூ 10 இருந்து 10% கொடுத்தாங்கன்னா ப்ரீமியமோட வேல்யூ 1 அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணணும். To securities premium account ₹1. 40 into 1 we get 40,000. 4,40,000 வந்து செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் வேல்யூவை ஷேர் பண்ணது அதுலேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டெபிட்லேருந்து கிரெடிட் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 4 lakh கிடைக்கும். இந்த 4 lakh தான் நமக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். இந்த 4 lakh பாருங்கள், நமக்கு வந்து ஏற்கனவே சுகுணா ஃபர்னிச்சர்ஸ் லிமிட்டடில் 44,000 into 10 இருக்குது. செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் 1 இருக்குது. ஸோ 10லேருந்து இங்கே 1 இருக்கு இல்லையா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், 10 rupees நமக்கு ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூ இருக்குது. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ கிடைக்கும், 44,000 into 11. ஸோ 4,40,000 கிடைக்கும், சரிங்களா. இப்போ ப்ரீமியம் இருந்தால் ப்ளஸ். ஓகே, இங்கே நமக்கு அந்த ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள்.
ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் பாருங்க. 20 கொஷின்ஸோட ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் பாருங்கள். கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் டு பி இஷ்யூட். ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, எவ்வளோ அசட்ஸ் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், 4,40,000 rupees உள்ள வேல்யூவில் அசட்ஸ் நம்ம சுகுணா ஃபர்னிச்சர்ஸ் லிமிடெட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதோட ஃபேஸ் வேல்யூவில் இருக்க ஒரு ஷேரோட ரேட்டு 10 rupees, ப்ரீமியம் 10% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேர்ஃபோர் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டு பாருங்கள், ஃபேஸ் வேல்யூ 10 into 10%. ஸோ 10% தட் இஸ் 10/100. இப்போ 10 into 10/100 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ₹1 கிடைக்கும். ஸோ இஷ்யூ ப்ரைஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ரீமியம். ஃபேஸ் வேல்யூ 10, ப்ரீமியம் வேல்யூ 1. ஸோ டோட்டலி ₹11 அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னென்னா ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூ. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் டு பி இஷ்யூட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் அமௌண்ட் டிவைடட் பை இஷ்யூ ப்ரைஸ். 4,40,000 divided by 11 we get ₹40,000 நமக்கு கிடச்சிச்சு. இப்போ 40,000 வந்து நமக்கு எதுன்னா இதோ இருக்குது பாருங்கள், செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியோட வேல்யூ, அதாவது 40,000 into 1. இங்கே 4,40,000 இருக்கு இல்லையா, இதில் 40,000 தான் நமக்கு என்னது இங்கே ஷேர் கேபிட்டலோட வேல்யூ. ஸோ அதில் நமக்கு 10 rupees அவங்க ஃபேஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, 1 rupees ப்ரீமியம், 10 + 1 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 11 தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சுகன்யா ஃபர்னிச்சர்ஸ் லிமிடெட் வந்து நம்ம இங்கே 44,000 into 11 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 4,40,000 கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், this chapter is completed. Today we have learned about shares issued at premium. Share issued at premium means when a company issues shares at a price more than the face value, that is nominal value, the shares are said to be issued at a premium. Then issue of shares for cash in lump sum and issue of shares for consideration other than cash. So these are all the about important topics are completed in this class. Students, understand the concepts and steps. I will give some assignment. You can try to do the sums, write it in the assignment notebook. If you have any doubt, please contact me. Thank you.